শ্রীমান রাসরসারম্ভী বংশীবট তটস্থিত কর্ষণ বেণু সনর গোপী গোপীনাথ শিহস্তুন বৃন্দাবৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়া वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अथो नत्वमन्त्र गुरून् भागवतार्थदान् वेशान् जगद्गुरुन् नत्वा ततो जय मुदिरये। जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गांधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनांजस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णदास कविराज रसिक भक्तमा जिह कैला चैतन्य चरी गौर गोविंद लीला शुनिते गलये शिला ताहाते ना हईल मोर चित। गौर कथा पयराशि कृष्णदास ताहे भाषी आनियाछे अमृतेर धार सेई काव्य सुधा पानी वैष्णव शीतल प्राणे आर पीते चाहे बार बार। दुर्गमे पथि में हंदस्य स्खलत्पादगतिर्मोह सकृपा जष्टि दानेन संत संत अवलंबनम। मोर माथे पदधरी करह प्रसाद निर्विघ्ने चैतन्य पाओ करो आशीर्वाद। संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करैकबलिकितस्य दुर्वासना निगरितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम। वंदे नंदभज स्त्रीणां पादरणम् अभिक्ष्णश जासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। चैतन्य लीलामृतपुर कृष्ण लीला शुकरपुर दुहे मिले हाय सुमाधुर्य। साधु गुरु प्रसादे ताहाजेई आस्वादे से जाने माधुर्य प्राचुर्य। से जाने माधुर्य प्राचुर्य। कृष्ण लीलामृत सार तार शत शत धार दस दिके बहे जाहा हईते से चैतन्य लीला हाय सर्वरक्षाय। मनहंस चराओ ताहाते मनहंस चराओ ताहाते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
রাম রাম হরি হরি। চৈতন্য চৈতামৃত মধ্য লীলা ২২ পরিচ্ছেদ। আমরা কি শুনছিলাম? অভিধেয় তত্ত্ব। অভিধেয় মানে কি উপায়, কি উপায়ে আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারি। রহুগণই তপসা নজ্জাতি চেজ্জয়া নির্বাপনাদ গৃহাদ বা ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্যৈর বিনা মহৎ পাদ রজ অভিষেকম। কে বলেছিলেন? জড়ভরত। কাকে বলেছিলেন? রহুগণ রাজাকে। কখন বলেছিলেন? রহুগণ রাজা পালকি করে গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় পালকির যে বাহক, একটা বাহক অসুস্থ হয়ে পড়ে, 4 জন লাগে। তখন তারা একটা লোকের সন্ধান করতে থাকে। সেই সময় রাস্তার ধারে মাঠের কাছে সুন্দর চেহারা জড়ভরতকে দেখতে পায়। তখন রাজা যাচ্ছেন, অন্যান্য বাহকরা তারা জড়ভরতকে নিয়ে রাজার পালকি বহনে নিযুক্ত করে। কিন্তু জড়ভরত তো ভগবানের চিন্তায় আছেন বা ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বাহক রূপে পা ফেলছেন, দেখে দেখে পা ফেলছেন, যেন পায়ে চাপে পোকা মাকড় পিঁপড়ে টিপড়ে না মরে যায়। এর ফলে পালকিটা ভালো করে চলছিল না। রাজা রাগ করছে না, পালকিটা ভালো চলছে না, সমান তালে চলছে না। তখন বাহকরা বল, প্রভু কি বলবো, একটা নতুন লোককে আমরা লাগিয়েছি, সেই লোকটা কেমন যে চিন্তা করে করে পা দিচ্ছে, আর তালটা সমান হচ্ছে না। এই জন্যে রহুগণ রাজা তো তাকে বকা টকা দিলেন, হ্যাঁ কিরকম চলছে। আর জড়ভরত তিনি সবই শুনলেন। তারপর তিনি মুখ খুললেন। এতদিন তিনি জড় আকারেই ছিলেন, আজকে রাজার যে তিনি এমন কিসব কথা বললেন। বলতে বলতে শেষে এই কথাটি বললেন। কি বললেন? হে রহুগণ রাজা, শোনো, মহাজনের পদরজ অভিষেক বিনা ভগবত ভক্তি তপস্যা দ্বারা, বৈদিক অর্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাস পালন দ্বারা, গার্হস্থ ধর্ম পালন দ্বারা, বেদ পাঠ দ্বারা, অথবা জল অগ্নি সূর্যের পূজা দ্বারা কখনোই লব্ধ হয় না, পাওয়া যায় না ভগবানের ভক্তি। বুঝতে পারছেন? তপস্যার দ্বারা হবে না, ইজ্জা মানে পূজা অর্চনাদির দ্বারা পাওয়া যায়। সন্ন্যাস পালন দ্বারা, স্বধর্ম পালন, সন্ন্যাস পালন, গার্হস্থ ধর্ম পালন, বেদ পাঠ, ছন্দ সমানে বেদ পাঠ, নৈব জলাগ্নি সূর্যৈরে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্লোক। রহুগণ রাজা is going by Palkin to Gangasagar. This is Gangasagar. And on the way is one chariot, I mean not chariot, no, Palkin carrier man becomes sick. So they looking another man, they found Jadabharat. He is near the road and near the field and very good health. So other carrier of the Palkin, they engage, because he's king going. So they engage Jadabharat. But Jadabharat walking not the same style, same
way the other walking, because he putting the leg, he putting his foot by seeing is there any insect, is there any ants or any other things which will die by my foot pressure. So he putting the leg, foot by seeing properly. And so the palkin is not going in the same style. So king, it is going like this, it is not going like this. So the king feeling disturbed, he chastising. Then other carriers say, Maharaj, what shall say? The new man we engage, how he walking, we don't understand. He thinking, and then putting his next foot. So Raghunath Raja also chastised Jada Bharat. Bharat Maharaj, now Jada Bharat. Why Jada Bharat? Jada কেন হয়েছিল বলুন দেখি, কে বলতে পারবে? Why he became Jada? Because he remembered his previous life. তিনি তার পূর্ব জীবনের কথা মনে করেছিলেন। রাজা ছিলেন, রাজা থেকে যৌবনে সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য আদি বৈভব আদি নাম যশ সিংহাসন সব মলবৎ ত্যাগ করে বনে চলে এসেছিলেন ভগবানের আরাধনা করবেন বলে, তাই না? কিন্তু বনে এসে হঠাৎ সেই হরিণ শাবকের প্রেমে পড়ে গিয়ে বাস তার ধর্মকর্ম আর ঠিক মতো হলো না। এই করতে করতে হরিণের শাবকের চিন্তা করতে করতে যত্ন করতে করতে কখন আবার বাঘেটাকে খেয়ে নেয়, আবার অন্য কিছু জন্তু যেন আক্রমণ করে। তাই তিনি তার মৃত্যুকাল এসে গেল, হরিণ চিন্তা করতে করতে হরিণ জনি লাভ হলো, তাই না? হরিণ হয়ে জন্মালেন, তাই তো? কিন্তু তার সাধন ভজনটা তো আর বৃথা যাবে না, তাই তিনি তার জাতিস্বর হয়ে গেলেন। তার পূর্ব জন্মের কথা মনে ছিল, তাই না? জাতিস্বর হয়ে গেলেন, পূর্ব জন্মের কথা তার সব মনে ছিল। তাই তিনি এই জন্মে জড় হয়ে গেলেন, হাবাগোবা, কিছু বোঝেন না কিন্তু সবই বোঝেন। হি নো এভরিথিং, বাট ভরত মহারাজ রিমেম্বার্ড হিজ পাস্ট লাইফ, so he not want to again want to go in the bondage, material maya bandhan. যদি ভালো হয়, চালাক চতুর হয়, তাহলে আবার সুন্দর আবার একটু মেয়ে জোগাড় হয়ে যাবে নাকি, তারপরে গলায় দড়ি। তো তিনি এর জন্যে সব জেনে শুনেও কিছু না জানার ভান করে জড় হাবাগোবা, বোঝে না কিছু, সবই বোঝেন, ইচ্ছা করে তার ভগবত আরাধনায় যেন আর কোনো ত্রুটি না হয়। তাই তিনি ভাইয়েরা দেখছে এর দ্বারা কোনো কাজ হবে না, একে তাই ধানের ক্ষেত গমের ক্ষেত পাহারা দিতে বসিয়ে দিয়ে, যা গম ক্ষেত পাহারা দে, ধান ক্ষেত পাহারা দে, যা। আর তিনি তো তাই বলছেন কি, রামকে চিড়িয়া রামকে ক্ষেত খাও রে চিড়িয়া ভর ভর পেট। তিনি দেখছেন সব তো রামের, ভগবানের, গোবিন্দের, কৃষ্ণের। চিড়িয়ারা খাচ্ছে, পাখিরা খাচ্ছে, খেতে দাও। তো এই অবস্থায় Jada Bharat was like a foolish. So nobody will now took him in this material life because he is foolish. Kintu he was not foolish, he was really. And today to the king he started to say
in response of the king, so much chastisement, etc. And he told him, nice, you can read Bhagavatam, what he told. But what is the most important, what he told, that now, Rahugan, he Rahugan Raja, মহতের পদের যে অভিষেক দ্বারা অভিষেক্ত না হলে, মহতের কৃপা না লাভ করলে, মহৎ কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু, সংসার নয় ক্ষয়। এইটাই বলতে গিয়ে এই শ্লোকটা তুলে ধরেছেন। হবে না উইদাউট অ্যাকসেপ্টিং মহৎ। মহৎ মিন্স কৃষ্ণ ভক্ত। কৃষ্ণ ভক্ত হচ্ছেন মহৎ। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত, ভক্তি মুক্তি স্পৃহাকামী সকলই অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্তই মহৎ। মহতের প্রসাদ না পেলে, কৃপা লাভ না করলে কেউ ভগবত ভক্তি লাভ করে না। আর প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, নৈশাং মতি স্তাব উরুক্রমাংধিং স্পৃশ্যতনর্থ অপগম যদর্থ মহেশাং পাদরজ অভিষেকং নিষ্কিঞ্চনাং ন বৃণীত যাবৎ। যাবৎ মানবদিকের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবত ভক্তদিকের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণ পাদ পদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। বুঝতে পারছেন? নিষ্কিঞ্চন, তার এই জগতের প্রতি কোনো রকমের আকর্ষণ নেই, এমন যে ভগবত ভক্ত, তাদের পদধূলি দ্বারা যারা অভিষিক্ত হন নাই, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণ পাদ পদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণ পাদ পদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। মহৎ বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপাতেই অনর্থনাশ, আর অনর্থ আনডিজারেবল থিংস which disturbing us will not go until we get that mercy of real Vaishnavas, Shuddha Bhakta, who is great, who is Mahat. And then when we shall get their mercy, then we shall get also Vishnu Pad Padma. সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র। লব মানে কি? লব মানে কি? লব মানে নিমিষকাল। 11 লবে 1 সেকেন্ড। বাপরে বাপ, বুঝতে পারছেন? হোয়াট মিনস লব? লব মিনস অন টাইম, সময়ের একটা অংশ। হোয়াট ইজ দ্যাট? So 1 second means 11 lob. Understand? 1 second, 60 second 1 minute. 1 second means 11 lob. তাহলে কত কম সময়, বুঝতে পারছেন? কত কম, হাউ লিটল টাইম, মোস্ট লিটল টাইম। 1 সেকেন্ডকে যদি 11 ভাগ করা হয় তাহলে কত সময় হবে? 1 নিমিষের মতো নয়। এগারো সেকেন্ড
না, 1 সেকেন্ডকে 11 ভাগ। 60 সেকেন্ড 1 মিনিট, দেখতে পাচ্ছেন ঘড়ির কাঁটা চট করে উঠে যাচ্ছে, 1 সেকেন্ড হয়ে গেল, বাস 1 সেকেন্ড। সো সেইটুকু সময় যদি সাধুসঙ্গ হয় তাহলেই সর্বসিদ্ধি হয়। চেতনের ক্ষণার্ধ সঙ্গ ফলেই জীবের চিদ্বুদ্ধি কৃষ্ণ সেবার উদ্বোধন ও সাধ্য প্রাপ্তি। তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবম ভগবৎ সঙ্গী সঙ্গস্য মর্তানাং কিমুতা শিশু। শৌনকাদিগণ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি তুচ্ছ কর্মকাণ্ডে আপনাদিগের ব্যর্থ পরিশ্রম উল্লেখ করিয়া মহাভাগবত হরিকথা কীর্তনকারী সুতের সঙ্গ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। শৌনকাদি ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি তুচ্ছ কর্মকাণ্ডে আপনাদিগের ব্যর্থ পরিশ্রম উল্লেখ করিয়া মহাভাগবত হরিকথা কীর্তন। ভগবৎ সঙ্গী সঙ্গ দ্বারা জীবে যে অসীম মঙ্গল হয় তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না। রাজাদি প্রাপ্তি কথা দূরে। is saying Bhagavatam, what benefit we shall get by the association of the associate of the Lord, Bhagavad Sangi. ভগবানের সঙ্গী means associates of ভগবান। ভগবানের সঙ্গী তাদের সঙ্গ, by their association, what benefit you shall get the jiva, that is not equal to স্বর্গা or moksha, মানে মুক্তি। There is no comparison, হইতে পারে না। রাজ্যাদি প্রাপ্তির কথা তো দূরে। কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনের লক্ষ্য করিয়া জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া। সর্বগুহ্যতমং স্মূয় শৃণু মে পরমং বচঃ ইষ্টহোষি মেধিরমতি তত বক্ষ্যামি তে হিতম। মন্মনা ভবমদ্ভক্তমজ্জাজিমাং নমস্কুরু মামে বৈশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। হে অর্জুন, তুমি আমার নিতান্ত আত্মীয়, অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্বগুহ্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি। মন্মনা ভবমদ্ভক্তমজ্জাজিমাং নমস্কুরু মামে বৈশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। কৃষ্ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই যাবতীয় ক্রিয়া কর্তব্য। কৃষ্ণ প্রাপ্তি, টু উই শ্যাল ডু এভরিথিং ফর টু গেট কৃষ্ণ, কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য। আমাদের যে কর্ম আমরা এখন কী করেছি আমার সুখের জন্য করছি? নো, we are doing, most 99% of people doing some karma for their own benefit, own satisfaction, but no, we have to do anything for to get Krishna, to make him happy. সেটা কি? মন্মনা ভবমদ্ভক্তমজ্জাজিমাং নমস্কুরু মামে বৈশ্য সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। পূর্বে আজ্ঞা বেদ কর্ম ধর্ম
কর্ম যোগ জ্ঞান সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান। পূর্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম, পূর্বে কর্মযোগা জ্ঞানাদির অভিধেয়ত্ব কথিত হইলেও সর্বশেষ আজ্ঞা কৃষ্ণ ভক্তি একমাত্র অভিধেয়। ভগবান বেদব্যাস many things he told before, but the last Bhagavatam had said we have to follow that. Not to ভগবান এটা বলেছেন না, ভগবান এটা বলেছেন শেষ আজ্ঞা, but lastly what he told, we have to see that. Lastly he told sarvadharman parityajya mamekam sharanam braja. পূর্বাজ্ঞা বেদ ধর্ম কর্ম যোগ জ্ঞান সব সাধি অবশেষ আজ্ঞা বলবান। এই আজ্ঞা বলে ভক্তির শ্রদ্ধা যদি হয়, সর্বকর্ম ত্যাগ করি শ্রীকৃষ্ণেরই ভজয়। তাবৎ কর্মাণি কুর্বিত ন নির্বিদ্যত যাবতা মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন যায়তে। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস, কয় সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বকর্ম কৃত হয়। যথা তরুমূল নিষেচনেন তৃপন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখা প্রাণ উপহারাচ্য যতীন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুত তেজা। কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্মই কৃত হয়, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে ভক্তাধিকার দায়িনী শ্রদ্ধা বলে। যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ ভুজ উপশাখা পড়ে সকলেই তৃপ্তি লাভ করে, এবং প্রাণের তৃপ্তিতে যেরূপ সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিকে পূজা হইয়া যায়। Bhagavatam saying, 4th canto, 31 chapter, 14 number শ্লোক। কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্মই কৃত হয়, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে ভক্তাধিকারিণী শ্রদ্ধা বলে। যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ ভুজ উপশাখা পড়ে সকলেই তৃপ্তি লাভ করে, এবং প্রাণের তৃপ্তিতে যেরূপ সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতা দিগের পূজা হইয়া যায়। আন্ডারস্ট্যান্ড? Just like a tree, we have to give water on the root, not in the branches. তৃপ্পন্তি, হ্যাঁ, তদ্রূপ প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়। বুঝতে পারছেন? If you worship Krishna, all demigods pujas done. শ্রদ্ধাবান জনয় ভক্তি অধিকারী উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী শাস্ত্রযুক্ত শুনিপুন দৃঢ় শ্রদ্ধা যার উত্তম অধিকারী। শাস্ত্রযুক্তি শুনিপুন দৃঢ় শ্রদ্ধা যার উত্তম অধিকারী, সেই তারই সংসার। শাস্ত্রযুক্তি শুনিপুন, who know the scriptural evidence properly and who has strong firm faith, he is the uttam adhikari, the first class Vaishnava.
First class devotee. Shastra-yukte nahi jane dhira shraddhavan, but don't know the scripture, but very strong faith. He is medium, madhyam category. আর যাহার কোমল শ্রদ্ধ সে কনিষ্ঠ জন, যার শাস্ত্রযুক্তি জানে না অথচ শ্রদ্ধা আছে, কোমল, যে কোনো সময় আবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে দেহ ভক্ত হইবে উত্তম, কোমল শ্রদ্ধা আছে, শাস্ত্রযুক্তি যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন, ক্রমে ক্রমে দেহ ভক্ত হইবে উত্তম। রতি প্রেম তার তুমি ভক্ত তরতম, একাদশ স্কন্ধে যার করিয়াছে লক্ষণ। এইভাবে মহাপ্রভু আজ সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে আমাদেরকে এই অভিধেয় তত্ত্ব বর্ণন করছেন। उत्तम भक्त व महाभागो लक्षण सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत आत्मभावत्मन भूतानि भगवत्तानेष भागवतेम ईश्वरे तद्धिर बालिशेषु ऋषसु च प्रेम मैत्री कृपापक जो करति से मध्यम। जे भक्त ईश्वरे प्रेम भक्ति मैत्री मूढ़लोके कृपा एवं विदेशी लोकेर प्रति उपेक्षा करें तिनि मध्यम भक्त। अर्चमेव हरे पूजन श्रद्धयते न तद्भक्ति चान्नेषु स्वभक्ता प्राकृत स्मृत। तात्पर्य এই যে যখন তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, মূঢ়জনের প্রতি কৃপা এবং ভগবত বিদ্বেষী ভগবত ভক্ত বিদ্বেষীর উপেক্ষা করিতে সহমান, তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তরূপে মধ্যম ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হন। পরে ভজন করিতে করিতে যখন তার সর্বভূতের স্বীয় সম্বন্ধে ভগবত ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবত পদার্থ সমস্ত ভূতের সর্ব বর্তমানে দৃষ্ট পড়ে, তখন তার ঈশ্বর ততদিন ব্যক্তি বালিজ এবং বিদ্বেষীর প্রতি ভেদভাব থাকে না। সেই অবস্থায় তিনি ভাগবতোত্তম বলিয়া কথিত হন। এইভাবে ভেঙে ভেঙে খুব ক্লিয়ার করে মহাপ্রভু সনাতনকে বোঝাচ্ছেন। তারপরে বৈষ্ণবের লক্ষণ, বৈষ্ণব কেমন হবেন, এগুলো আগামীকাল আমরা শুনব। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। তুহু দয়া সাগর তারইতে প্রাণী, তুহু দয়া সাগর নাময়নে কতুয়া শিখায়লিয়ানি। সকল শক্তি রে নামে তুহারা, সকল নামে তুহারা, সকল শক্তি রে নামে তুহারা, সকল গ্রহণে রাখলি নাহি কাল বিচার নাম, শ্রীনাম চিন্তামণি তুহারি মন, শ্রীনাম
শ্রীনাম চিন্তামণি তুহারি সমানা বিশ্বে বিলায়লি করুণা নিধান তুয়া দয়া ছন পরময় দ্বারা তুয়া দয়া অতিশয় মন্দ নাচ ভাগ হামারা আর নাহি জনমল নামে অনুরাগ মর নামে ভক্তি বিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তাই গোর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল তাই হরি হরে হরি হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম মাধবায় মাধবায় কেশবায় গোসাই গোসাই করি জয় জয় গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গৌর ভক্তবৃন্দ আহা শ্রী গোপাল ভক্ত দাস জয় গোসারি করি চরণ বঙ্গ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ মুই তার গায়
জন্মে জন্মে হো এই অভিলাষ, এই ছায় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস। ব্রজে রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিয়া, আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। আহা শ্রী গুরু বৈষ্ণব পরে মজাইয়া মন, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পার কর্ম করিয়ার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, রাম রাম হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ। হরে রাম 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 হরে হরে। জয় গৌর, জয় জয় গৌর হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল। গৌতমানন্দে জয় সুপুর কৌশি গুরু গৌরাঙ্গ গন্ধর্বা গোবিন্দ সুন্দর राधा मदन राधा राधा गोपीनाथ राम संकीर्तन तुलसी महारानी की जय बिंदाई गौतमानंदे तुलसी महारानी का हरि हरि बोल। जय श्रोता भक्त वृंद की जय। Today no rest, afternoon. Now, if no rest, then sleep will come. जय विष्णुपाद परिवजकाचार्य वनगति दंडिसामि जगद्गुरु श्रीमद् भक्ति प्रपन्न तीर्थ दर्शनी। हरे कृष्ण जय।